श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जुन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हरगोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी जी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण नाम बहोरी। गुर तेग बहादुर परम कृपाला जी, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह सिंह विशाला। तरो तरा तर पुन पुन सीसा जी, पुन पुन सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकार सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह है, विघ्न विनाशन सोए। श्री नानक परशोतमम परम परावर नाथ युगल चरण मम वंदना तर कर माथ तर पर कर माथ कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सकै महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गरीब जार बिलोकत आए, जहाँ खान के सदन सुहाए। महासमृद्ध नगर नगर महपूरी, अनेक प्रकार न रचना रूरी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के हजूर जुड़ मिल के बैठी गुरु का खास रूप गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी। जिनके भाग वड्डे हैं भाई तिन साधु संग मुख जुरे। जिन्हां दे सच्चे पातशाह ने कृपा की है, उन्होंने संध्या के दीवाना के अंदर अपनी रस भिन्नी बाणी का कीर्तन सरवण कराया है। हुण पावन पवित्र गुरु महाराज जी की हजूरी के अंदर लड़ीवार जो इतिहास की कथा चल रही है, उसनू मनचित बिरतियां करके एकाग्र नाल सुनिए। कथा सुनत मन सगली खोवै, गुण गावत मन हरिया होवै। कथा सुनत मल सगली खोवै। कथा दे सुनन दे नाल मन की मैल उतर जाती है, तो जिमें जिमें मन गुण गांदा है परमात्मा दे वाहिगुरु अकाल पुरख दे, वो मन हरिया हुंदा रहिंदा है। मन हरे तो अर्थ है मन खुश हो जाता है। असी जदों बाग दे अंदर पार्क दे अंदर किसी खुली थां दे उत्ते हरा घाह हरियाली देखते हाँ, हवा नाल चलती है, साडे तन नूं खुशी मिलती है। उसे तरह एक मन की खुशी भी होंदी है। वो मन की खुशी साध संगत दे अंदर बैठ के परमात्मा का नाम जपण नाल मिलती है, सेवा करन दे नाल मिलती है। रहतनामियां दे बचन ने परदेसी सिख को देखा, जे असे किसी परदेसी सिख नूं देख लईए, तिसकी सेवा करै बिसेख है। जिवें इत्थे असी स्कारबरो रहने या कैनेडा ब्रैम्पटन आने किते भी असी बाहरों आने असी देखते हैं इत्थे बहुत इमिग्रेंट्स आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, होर भी बहुत लोड़वंद बंदे एकदम आते हैं। कैनेडा किते भी आते हैं, पंजाब तो भी कोई बाहरों आ सकता है, किते भी कोई कितों बाहरों आ सकता है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे हजूरी सिंह भाई चोपा सिंह का रहतनामा है, कहते परदेसी सिंह को देखा है। जे कोई असी परदेसी सिंह नूं देखीए ना भी नवा बंदा इत्थे, तिसकी सेवा करै बिसेख है।
ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੋ 1710 ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਢੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨੇ, ਰਹਿਤਨਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਕਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸਤ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੋੜੀ ਦਿੰਦਾ ਚੱਪਲ। ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਘੋੜੀ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਰਮਦਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਖਣਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਇਸ ਭਾਂਤ ਭਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਟਿਗ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਵਿਖੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਧਾ ਤਬ ਕਰੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਰਹੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਆਗੇ ਸੁਣੀਐ ਤਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੂਝਵਾਨ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਜਨੋ, ਭਗਤ ਜਨੋ। ਚੌਪਈ ਇਸਕੀ ਕਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸਕੀ ਕਹੀ ਕਤਿਕ ਗੁਰ ਕਥਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਰਬ ਸੁਨਾਵੋ ਮਮ ਮਤ ਜਥਾ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਭਏ ਬੁੱਧਵਾਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਬਚਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 12 ਭਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, 11 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਗਾਇਆ। ਆਖਣਾ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਆਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੀਨਾ ਬਸੀਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤਿਨਹੁ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਯਕੀਨ ਬਖਾਨ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਖਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਜਸ ਜਹਾਂ ਤੇ ਲਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ, ਭਗਤੀ, ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਲਈ ਅਦਬ ਵਧੇਗਾ। ਤਹਤੇ ਕਰੋ ਬਟੋਰਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਿਤਕ ਸੁਣੀ ਸਿੱਖਨ ਮੁਖ ਦਵਾਰੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਇਸ ਮੈਂ ਲਿਖੋ ਬਣਾਈ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ। ਛੰਦ ਬੰਦ ਕਰ ਸੁੰਦਰਤਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਤ ਅਪਾਰ ਥਾਨ ਗੁਰ ਕਥਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੰਡਰੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ जित्ती 9 खंड पृथ्वी, 9 खंड पृथ्वी है, 9 डिवीजन से डिवाइडेड है, नॉर्थ वैस्ट ईस्ट ते साउथ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਣ ਹੋ ਗਏ 8, ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। 9 ਖੰਡ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਚੋ ਦੇਖ ਹਉ ਜਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜਗਤ ਮਹਿ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਏਕ ਥਲ ਸਭਨ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਕੀ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਖਿੰਡਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਮ ਸਿਕਤਾ ਮਹਿ ਕੰਚਨ ਮਿਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਅਗਰ ਜੋ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇ, ਬੀਨ ਡਾਵਲਾ ਲੈ ਤਿਹ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਲੇ ਭਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੇਤ ਚੋਂ। ਪਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨਾ ਲੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤਥਾ ਜਗਤ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਸਮਸਤ ਸੋ ਲਿਖ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਸਤ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਕੇ ਕਾਰਨ। ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਦਰਾਂ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਿਮਾਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਰਹੁ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਜਸ ਉਚਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਦਧ ਵਿਖੈ ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਰਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਹੈ, ਕਰਹਿ ਮਥਨ ਨੀਕੇ ਸੁਬਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਥਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਘਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖਿੰਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦਮ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਤਿਮ ਜਗ ਮਹਿ ਕਰ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦੂ। ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਸਾਖੀਆਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਆਪੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਪਦ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਿਉਂਤ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਲਿਖਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਤ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਕੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਾ ਕੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰਾਮਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਦਿਵਸ, ਐਤਵਾਰ। ਭਾਦੋ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਤੇ 9 ਘੜੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ 4 ਬੀੜਾਂ ਲਿਖਾਈਆਂ। ਉਪਰੰਤ ਤੀਸਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੂਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖੀਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਮਿਥਿਆਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰ ਜਸ ਸੰਚੋ ਦੇ ਅਹਲਾਦੂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਚ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਅਹਿਲਾਦ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ। ਜਥਾ ਉਦਧ ਮਤ ਰਤਨ ਨਿਕਾਸੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰਤਨ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ, ਵਹਿਰ ਪਏ ਜਗ ਮਹਿਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਕਹਿ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਿਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸੁਜਸ ਨਿਕਾਸ਼ਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੇ ਸੁਣ ਇੱਕ ਥਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੂਰਬ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕਥਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹਦੇ 2 ਭਾਗ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਦ ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਪੂਰਬਾਦ ਅਧਿਆਏ। ਪੂਰਬ ਅਧਿਆਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ। ਛੰਦਨ ਬਿਖੈ ਰਚੀਏ ਮਤ ਜਥਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਛੰਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ ਸੀ ਰਹਿਓ ਚਾਹੇ ਤੋ ਗੁਰਨ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ, ਤੇ ਉਹ ਰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਹ ਪਾਇਓ ਤਿਸ ਤੇ ਪਛਚਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੇ। ਪਰਾਲਬਧ ਕਰ ਕਿਤ ਕਿਤ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਲਬਧੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਸੀ, ਇਹ ਭੋਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਦਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਹਾਂ ਦਾਣੇ ਤਹਾਂ ਖਾਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲਈ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਲਬਧ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਚਿਤ ਮਹਿ ਗੁਰ ਜਸ ਰਚ ਗੋ ਕਹੇ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਕਰਮ ਕਾਲ ਤੇ ਕੈਥਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੜੀਆ ਨਗਰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਲ ਤੇ ਕੈਂਥਲ ਆਏ, ਥਿਤ ਹੋਏ ਜਪਜੀ ਅਰਥ ਬਣਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰਕੇ ਕੈਂਥਲ ਨਗਰ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਥਿਤ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਅਰਥ ਬਣਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ
ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ। ਪੁਨ ਸੰਜੋਗ ਹੋਏ ਅਸ ਗਇਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਰਾਮਚਰਿਤ ਕੋ ਮਨ ਹੁਲ ਸਿਓ, ਰਾਮਚਰਿਤਰ ਮਾਨਸ ਲਿਖਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ, ਮੁਤਸਵੀ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਹੈ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਰਾਮਾਇਣ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਛੰਦਨ ਬਿਖੇ ਰਚੀ ਤਬ ਹਮ ਸਭ, ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਇਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ AB ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਉਸ ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਵਿਤਾ, ਵਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੋਇਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਛੰਦਾਬੰਦੀ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਰਾਈਮਿੰਗ ਸਕੀਮ ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਥਾ ਜਗ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕਥਾ ਪਾਵਨ ਬਿਸਤਾਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਲੰਕਾ ਵਿਖੇ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਪਰੰਤ ਸੀਤਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਵ ਤੇ ਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਸਭਨੀ ਕੀ ਰੀਤ ਉਤਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਭਲੀ ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਦੂਜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ। ਤੀਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਬਨਿਓ ਰਮਾਇਣ ਮਹਾ, ਰਾਮਾਇਣ ਗ੍ਰੰਥ ਤੀਸਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਤਤ ਛਿਨ ਲਿਖ ਲੀਨਸ ਜਹਰ ਕਹਾ, ਤਤ ਛਿਨ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਿਦਾਂਤ ਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਦਾਂਤ ਦੇ ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ। ਬਈ ਜੀਵ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਨ ਹਾਂ। ਮਨ ਤਾਂ ਜੜ ਹੈ, ਮਨ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਜੋ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਸਬ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਨਥੀਸੀਆ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਵੀ ਰਾਏ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਦਾਂਤ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਸਤਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਨ ਕੋ ਜਹ ਬਖਿਆਨ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਬਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਆਤਮ ਕੋ ਪੁਰਾਨ ਜਿਸ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਪੁਰਾਣ। ਚੌਥਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਤਮ ਪੁਰਾਣ ਹੈ। ਸਕਲ ਬਨਾਇਓ ਸੋ ਅਭਿਰਾਮ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਬਹੁਤ ਬਰਖ ਬੀਤੇ ਜਬ ਲਹੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਜਸ ਰਚਨ ਚਾਹਤੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੀਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ। ਔਰ ਅਭਿਲਾਖਾ ਨਿਤ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨਿਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਖਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਿਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਹੇਰੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਇਓ ਅਚਾਨਕ ਸੰਚਾ ਆਈ, ਅਨੇਕ ਹੀ ਬਿਰਤ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਰਤ ਨਾ ਬਣਨੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕਰਮਕਾਲ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ PhD ਇਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਪੋਥੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ ਹੈ 350-400 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ 6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2
2000 ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। 4 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਲਤਾਂ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਵਿਆ ਛੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਈ ਐਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ, ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ, ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗਾ ਲਿਖਾਰੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ। ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ 501 ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਰਥ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 17 ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ 17 ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਾ ਸੋਏ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਰਾਤ 17 ਅਰਥ ਲਿਖਣੇ ਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਅਰਥ ਲਿਖੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਿਰਮਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੂਹੀ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸਰਬ ਗੁਰਨ ਕੋ ਜਸ ਸਮੁਦਾਈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣਾ ਸੀ। ਚਾਹਤ ਪਏ ਆਪ ਗੁਰ ਜਬ ਹੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਭਾਸਨ ਚਾ ਦਸ ਗੁਰ ਜਸ ਸਭ ਹੂੰ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਉਮੰਗ ਮੋਹਿ ਮਨ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖੀਏ। ਕਰਨ ਲਗਿਓ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਹਾਈ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਕੇ ਮੁਖ ਤੇ ਕਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਈ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਕਰੋੜ ਸੀ ਤੇ ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਪਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਗਈ, 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੈਲਪ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ, ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਵੇਲੀ ਕੈਥਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਕਾਜ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਤ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰਨੋ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਈ ਜਥਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਕਈ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਥਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਕਥਾ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਲਿਖਾਰੀ ਨਾਨਕਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਧੰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ। ਸੋ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਲਿਖਤ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗਏ ਦੇਸ਼ ਤਜ ਇਹ ਜਿਸ ਕਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਿਲਿਓ ਤਬ ਹੈ ਵਿਛੜਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਓ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਨਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਹੋ ਬਚ ਕਹਿਓ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਇਸ ਕੇ ਮਨ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣ ਗਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ। ਪਾਤਾਰ ਇਮਕੀਨ ਬਖਾਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਚੜਹੁ ਅਖੇਰ ਦਰਸਤ ਹੈ ਪਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜਿਆ ਕਰੋ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰ ਕਰਾਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੋਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਸਣੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮਨ ਕਰ ਗਇਓ ਆਨੰਦ ਮਹਿ ਮਗਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਕੋਈ ਤੂ ਤੜਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਤ ਬਚਨ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲਈਆਂ, ਸਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੀ ਲਾਗੀ ਲਗਨ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਚਿੱਟਿਆਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੱਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਛੂਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ, ਵੈਰਾਗ, ਸਿਮਰਨ ਅਤੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਹਿ ਵਿਛੜਿਓ ਜਬ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ, ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਖੇਰ ਨੇਮ ਕਰ ਤਬ ਤੇ, ਹੁਣ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ। ਗਮਨ ਹੈ ਵੈਰ ਜਾਏ ਉਦਿਆਨ, ਜੰਗਲ, ਉਦਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗਲ, ਅਖੇਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਉਦਿਆਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਦਰਸ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੋਗੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਚੜੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ 1.25 ਲੱਖ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਲਗੀ ਲਗਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਲਗੀ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਾੜਾ ਲੰਬਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਜਾਬਦ ਨਹ ਸਰੀਰ ਕੋ ਤਿਆਗਿਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤਾਬਦ ਇਸੀ ਨੇਮ ਮਹਿ ਲਾਗਿਓ। ਤਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ। ਵਹਿਰ ਅਖੇਰ ਬ੍ਰਿਤ ਕੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਖੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲ ਵਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀ ਧਰ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। ਪੜ੍ਹ ਲਾਇਓ ਪੰਕਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪੜੋ।
ਅਵ ਚਲ ਨਗਰ ਗਏ ਗੁਰ ਜਬੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤਬੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮਹਿ ਤਿਨ ਤੇ ਪਾਛੇ ਉਪਰੰਤ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਦਰ ਦੇਸ਼। ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਰਹੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤ ਮਹਿ ਆਛੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਸੋ ਇਨਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੰਠ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰੀਏ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਹਾੜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਣ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਕੋਲ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਕੇ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਆਈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਕੁਏਰ ਜੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰਹਿਤਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਦਾਸ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰਨਾ ਹੀ ਦਾਤਾਰ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਹੋਏ ਹੋ। हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ ना सखे दीन दर्द निवार, हे समर्थ अगम पूर्ण मोहे मया तार। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਪਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल, एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल, फाहे काटे मिटे गमन फतेह पई मन जीत। ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਥਿਤ ਪਈ फिर न मिटे नित नीत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।